प्रदर्शन ते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शांति नाल प्रदर्शन करन दी कोई मनाही नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था खराब की गई तो सख्ती की जाएगी, सख्ती दे नाल कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान है, किसानों के प्रदर्शन को लैके उन्होंने बयान है। उन्होंने कहा कि शांति दे नाल प्रदर्शन करन दी कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था खराब की जाती है तो उसनू लैके सख्ती की जाएगी। ते साडे नाल कुलदीप सिंह बीजेपी तो जुड़े ने ते सरवण सिंह पंधेर जुड़े ने, किसान आगू। किसानां दे मुद्दे ते अज गल करदे हां। किसानां दा अज वड्डा प्रदर्शन होण जा रहा है। अज 5 जून नूं संपूर्ण क्रांति दिवस किसानां दे वल्लों ऐलानिया गया ते खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ियां जाणगीआं ते दूसरे पासे बीजेपी नेतावां ते बीजेपी दीयां सहयोगी पार्टियां दे नेतावां दे घरां दे बाहर प्रदर्शन कीते जाने ने। 5 जून 2020 पिछले साल खेती ऑर्डीनेंस लिआंदे गए सी ते अज 1 साल हो चुका है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 6 महीने तो ज्यादा दे समय तो दिल्ली दीयां बरूहां दे उत्ते भी बैठे हुए ने ते अजे तक मसले का कोई हल नहीं निकलिया। 11 दौर की गलबात हुई है, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकलिया। लास्ट जिहड़ी गलबात हुई सी वो जनवरी दे विच हुई सी, उस तो बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। किसानां ने एक चिट्ठी पिछले दिनों दे विच लिखी सी, लेकिन उस चिट्ठी का भी जवाब नहीं मिलिया। पहला बीजेपी तो साडे नाल कुलदीप सिंह जुड़े हुए ने। कुलदीप जी, किसानां दे वल्लों अज प्रदर्शन ऐलाने गए ने, संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाएगा ते खास करके बीजेपी नेतावां दे घरां दे बाहर प्रदर्शन किए जाने ने। 1 साल हो चुके ऑर्डीनेंस लिआंदिआं नूं ते किसानां दे प्रदर्शन लगातार जारी ने, हल नहीं कोई निकलिया, की कहोगे? देखो, प्रदर्शन करना हरेक भारतीय नागरिक दा, जे उसनूं कोई गल नहीं पसंद आई संविधान कानून दे विच तां उहदा हक है, और उस हक दे विच कोई भी किसी नूं ना कोई रोकण वाला है और ना ही उसकी आपां कोई निखेधी या निंदा कर सकते हैं। हर एक दा हक है करना। और किसान संयुक्त मोर्चा जिहड़ा हैगा उन्हें जदों तो चिट्ठी भेजी है मानयोग खेतीबाड़ी मंत्री ते प्रधानमंत्री जी नूं, उदों ही मानयोग खेतीबाड़ी मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती सी दूसरे दिन ही कि जिहड़ा हैगा तुसीं एजेंडा दसो, हाँ या ना तो बिना दूसरा की एजेंडा। तो मैं पंधेर साहब बहुत मेरे लिए बड़े सन्मानयोग नेता ने, और मैं पंधेर साहब नूं जरूर ये गल पुछनी भी चाहना ते रखनी भी चाहना कि इन्ने दिन आपां हजे एजेंडा नहीं तय कर सके। आपां जरूर जिहड़ा हैगा भी किसानी दे हक दा जिहड़ा एजेंडा है वो केंद्र सरकार कोले लैके बैठीए ते गलबात नूं अगे तोड़ीए। जिहड़ा प्रदर्शन करना चलो तुहाडा हक है, मैं उस गल ते कोई गल नहीं कहंदा। अज तुहाडा दिन है, चलो तुसीं असीं कहने आ सुनहरी कानून है, खेती दे भविख लई बणिया। संयुक्त किसान मोर्चा कहता है काला कानून है। ये वक्खो वक्खरियां दोवें जिहड़ियां रायां हैगियां जी। असीं सरवण सिंह पंधेर तो भी रिएक्शन लै लैंदे हां। पंधेर साहब, तुसीं गलबात सुन रहे हो। अज 1 साल हो गया ऑर्डीनेंस लिआंदिआं नूं ते अज प्रदर्शन भी किसानां दे वल्लों ऐलानिया गया, देश भर दे विच हल्ला बोल कीता जाना ते संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाना है। एक पासे बीजेपी दे वल्लों कहा जा रहा है कि सुनहरी कानून ने, तुसीं कहने हो काले कानून ने, लेकिन दूसरे पासे जिहड़ा गलबात दा दौर है, गलबात दा दौर रुक चुकिया है ते चिट्ठी जिहड़ी हैगी आ ओह लिखी गई सी, लेकिन अजे तक उस चिट्ठी दा भी कोई जवाब नहीं आया। हाँ देखो जी, 2 गल्लां जड़ियां थोड़े समझ आईयां। जिवें जो खट्टर साहब बोले ने कि देश में लोकतंत्र तरीके नाल हर एक नूं आपदी गल करन दा हक आ। मेरे ख्याल जदों दा अंदोलन चलिया वा कोई एक कदी घटना नूं ये भी नहीं कह सकते छड्ड के कदी भी जड़ा वा असीं आपदा जड़ा पेशेंट खोया होवे जां कोई इस किस्म की गल कीती होवे दस नहीं सकते। सगों इन्हां दे लीडरां दे और खास करके खट्टर साहब दे जां कई होर लीडरां दे इस किस्म के बयान आउंदे ने भी साडे आम लोकां नूं प्रमोक करन वाले, भड़काउण वाले। कोई MLA आम बंदिआं नूं गालां कड्ढे मां भैन दी, ये तां कोई जचदा नहीं ना हैगा। जे कोई लगदा भी अनलीगल होया उहते कानून व्यवस्था आपदा काम कर सकदी आ। फिर जे किसी नूं इतराज आ वो अपना गल रख सकदा वा, पर असल विच आ जी भी ये गल्लां कह के भी किसान अंदोलन नूं बदनाम करने वाले पासे भी करोना ये फैला रहे आ। जे असीं फैलाउंदे हुंदे तां भाई दिल्ली अंदोलन च साडे बंदे सारे खत्म हो जाने चाहिए सी। अज करोना जिहड़ी आ वापसी नहीं सी होनी चाहिए, जिवें हुण सरकार दीयां रिपोर्टां ने।
ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿੱਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਸਟ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਰਕ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਿਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦੀ ਪਹਿਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੱਜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੀਟਿੰਗ
ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, तो सरकार ने कहा भी सानू झंडा दो भाई, पर आ ना एक होवे। तो ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ MSP ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ 'ਚ ਨੀਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੰਤਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਟਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਂ ਕੋ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਣਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ DBT ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 700 ਗੁਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। तो ये सारियां गल्लां ऑन रिकॉर्ड है, कोई वेखण दी लोड़ नहीं। अजकल बच्चे साडे पढ़े लिखे आ, गूगल करते हैं, नाल दी नाल आंकड़े बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुलदीप जी गल उत्थे ही आ जाती है, किसानों के वल्लों हुण तां चिट्ठी भी लिख दी गई है कि उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिता जा सकता। तुसीं प्रपोजल की गल करते हो, 1.5 साल इन्हां नूं जिहड़े कानून ने उन्हां नूं पेंडिंग रखण की गल की गई, सस्पेंड करन की गल की गई। लेकिन हुण जिवें किसान गलबात करना चाहुंदे ने, दोबारा गलबात करना चाहुंदे ने, हालांकि उन्होंने चिट्ठी दे विच जरूर लिखिआ कि मंगां उही ने 3 खेती कानून रद्द होण, MSP कानूनी अधिकार बने, कानूनी गारंटी दी जाए। लेकिन की उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं होएगा, कि उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिता जाएगा? देखो उस पहले जिद्दे चिट्ठी दी गई सी, उस तो अगले दिन ही शायद दूजे या तीजे दिन ही जी जी पंधेर साहब नाल गलबात सुनी, वार वार यही तर्क दिता जाता है कि प्रपोजल दिता जा चुका। लास्ट जिहड़ी मीटिंग हुई सी उस दे विच एक प्रपोजल दिता गया सी कि 1.5 साल दे लई सस्पेंड कर दिंदे आ, एक कमेटी बना लैंदे आ। हुण गलबात नहीं हो रही, गलबात रुकी हुई है। अज किसानां दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। की हुण कोई होर गलबात तुहाडे वल्लों कोई शुरुआत करन दी उम्मीद है? तुसीं कोई गलबात दे लई अगे आओगे, या कोई प्रपोजल जिवें वो कह रहे ने कि तुसीं माहिरां दी एक कमेटी बना लो, ते फिर कोई होर प्रपोजल लिआंदा जा सकदा है? देखो जो माहरां दा लोड़ तां पवे जां असीं इन्हां नूं डिस्कशन दे विच इन्हां गल्लां दा जवाब ना दे सके होई है। अखर तो अखर, लैन तो लैन हर गल ते डिस्कस हो चुकी है, मन चुके आ। और भाई इन्हां दी हुण मन नहीं करदा। साडा जिहड़ा एजेंडा असीं देता लेके उही एजेंडा वा। सरकार चाहुंदी आ भी सत्ता दा नशा इन्ना ज़्यादा भी असीं आपदी मर्जी नाल तुहाडे नाल समझौता करना ते साडी मर्जी दे मुताबिक समझौता किया जाए। सरकार जिहड़ी डायरैक्ट पेमेंट की गल कर रहे सी, अज भी किसानां दी पंजाब च बहुत सारी रुकी हुई आ। 22% हरियाणे च पिछले साल जदों दी डायरैक्ट पेमेंट हुई आ, खरीद घट हुई आ। सरकार दे आंकड़े आ, ये दस दिन भी यूरोप ते अमरीका का कानून लैके आए आ, जिहड़ा 7 दहाके पहलों यूरोप च खत्म हो गया। उत्तों दे 1.5% किसान ही को खेती करते आ। उन्हां किसानां, अमरीका के किसानां सिर $400 बिलियन का करजा क्यों आ, जिथे $60,000 की सबसिडाइज दी जाती आ। सो इत्थे 2 किले वाले 1 किले वाले कानून जिहड़े तुसीं लागू कर रहे जे, तुसीं तां आप मन चुके जे तुहाडे कानून इन्ने चंगे आ, तुसीं उत्ते 22-23 सौदा को मन लईआं, 1.5 साल की होल्ड करन दी गल को मल रही, थोनों भी नज़र आउंदा। और एक मीटिंग में गृह मंत्री जी इत्थों तक कह गए भी तुहाडी गल तां हैगी ठीक, असीं गलती कीती, तुहानूं पुछिआ नहीं हैगा, पर साडी इज्जत दा सवाल आ, कानून नहीं वापस लैणे। हुण ये किस किस्म के तर्क हैगे आ। सो इस करके सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। जिवें संदीप जी ने कहा भी जिहड़ी गल लोकां नूं ठीक ना लगे वो प्रदर्शन कर सकते आ ते कर रहे हैं, पर सुननी नहीं है। सीधे तक क्या जे देश में लोकतंत्र आ, जिन्हों तुसीं अन्नदाता कहंदे हो, जिहदे वास्ते तुसीं चंगियाई करना चाहुंदे जे उहनूं मंजूर नहीं है,
ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਹੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।